ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ. ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ. ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯಂದು ನೀ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ದಯ ಮಾಡಿ ಹರಸು ಎಂದು. ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯಂದು ನೀ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ದಯ ಮಾಡಿ ಹರಸು ಎಂದು. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಕೈಯ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀ ದಯಾ ಸಿಂಧು. ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ. ಈರೇಳು ಲೋಕದ ಅಣು ಅಣುವಿನ ಇಹ ಪರದ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನೀ ಕಾರಣ. ಈರೇಳು ಲೋಕದ ಅಣು ಅಣುವಿನ ಇಹ ಪರದ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನೀ ಕಾರಣ. ನಿನ್ನಲು ಮೇಲೋಟದ ಒಂದು ಹೊನ್ನ ಕಿರಣ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕಯ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಾವನ. ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಶಿವನ ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ರನೇ, ಪಾಲಿಸುವ ಪರದೈವ ಬೇರೆ ಕಾಣೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಶಿವನ ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ರನೇ, ಪಾಲಿಸುವ ಪರದೈವ ಬೇರೆ ಕಾಣೆ. ಪಾಪದ ಪಂಕದಲ್ಲಿ ಪದುಮ ಎನಿಸು ಎನ್ನ, ಪಾದ ಸೇವೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ. ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೇತ್ರಂಬಕೆ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಸ್ತುತೆ ನಮಃ. ಓಂ ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೂ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಂ महागणपति समेत वास्तुदेवताभ्यो नमः. एकादश दर्शयामि. अक्षते द्रौपदी परमात्मने महवां द्वितीयात्मने महवां तृतीयात्मने महवां चतुर्थात्मने महवां पंचभूतात्मने महा श्री महागणपति वास्तुदेवताभ्यो नमः. इदं समर्पयामि. हिरण्यगर्भाय नमः. सुवर्ण पुष्प दक्षिणां समर्पयामि. हिरण्यगर्भाय नमः. सुवर्ण पुष्प दक्षिणां समर्पयामि. तदुपरि कर्पूर उत्तरनिराजनम्. ఎంత మామ ఎంత చిల్లర కాసు 45 రూపాయలు కావాలమ్మా. अरे कली गेमृतम पादे तुम्बुद्धिपे वर्षे व्रतखंडे दक्षिणे तीरे गोदावर्याः शालिवाहन सखे बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ कर्ण एवं गण विशेषण विशिष्टायां शुभ तिथौ मम अस्माकं काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं विशेषेण सन्मंगल अपावाप्यर्थम् आवाहित श्री महागणपति देवतास्य आदित्यादि नवग्रह देवतास्य मृत्युंजय पूर्वधर्म गण विशेषण विशिष्टायां शुभ तिथौ अस्य यजमानस्य फर्स्ट अर्जेंट चिल्ड्रा चिल्ड्रा
ಹಲೋ मध्यावन्तलाकामण्डले वधुवसुधान्य स्वपरिभक्तं ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः भूर्भुवस्वः सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सूर्यग्रहदोषपरिहारार्थं सूर्यग्रहदोषपरिहारार्थं सूर्यग्रह फलप्रसादसिद्धिरस्तु अस्य अतः चन्द्रग्रहमहामन्त्रस्य अस्या दक्षिण संस्कृत भागे दीर्घचतुस्राकारमण्डले आडस्थाने स्वप्रभवन्तं ओम भूर्भुवः स्वः अंगारकग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम इदं विद्वां अस्य सदपदग्रहमहामन्त्रस्य ओम इदं विष्णुक्रमे ओम इदं विष्णुक्रमे इदं दादनेश्वरे उदं पितवर्णपितृमाल्यां वरपितकर्णाने वेदां चक्रवर्तसौतं निर्मेणप्रदक्षिणे पूर्वाणं संसारं सवाहंसरास्तं सशक्ति सर्वदेवता प्रत्यक्षदेवता सहितं सूर्यग्रहस्य ईशानस्य भागे दीर्घचतुस्राकारमण्डले परप्रस्थाने स्वप्रभवन्तं ओम भूर्भुवः स्वः शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अस्य श्रेयसग्रहमहामन्त्रस्य ओम कुलिस्थाने स्वप्रभवन्तं ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः भूर्भुवः स्वः केतुग्रह मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अस्य मृत्युञ्जयग्रहमहामन्त्रस्य ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेवनाथ सर्वक्षमामृतादौ अपवित्रो वेदसोवर्तकी अक्षराल्पैः राजसहस्रमे वेदसहस्रमे दप्पाच प्रत्योपत्यायत्रमे तानि समाय सर्वावेदावहे ओम भूः शुक्राय नमः शनेश्वराय नमः राहुवे नमः केतवे नमः मृत्युञ्जयाय नमः श्री महाभद्रमेधवास्त्रोणा महाभद्रमेधवास्त्रोदेवताभ्यो नमः ओम मनसा पुष्पार्पणा समर्पयामि ओम नमः सूर्याय च वायुमंगलाय च वसुदेवस्य लाभवेकेतवे नमो नमः मृत्युदेवताभ्यो नमः मृत्युदेवतादोषपरिहारार्थं मृत्युदेवता फलप्रसाद से प्रसादाय नमः फलप्रसाद सिद्धिरस्तु चापट्ले कंटिन्यू वेरी गेली केसमध्ये पोगदा ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ವస్తుంది कुछ पूरा ऑप्शन लेगा दादा इतना ना तो चाहे ओपन చేస్తే అట్లా క్లియర్ చేసేయచ్చు सिद्धतं विशेषेण सन्मंगल अभावप्रतं आवाहित श्री दक्षिणप आवाहित श्री महागणपतिदेवतास्य आदित्यदेवतास्य मृत्युदेवतास्य मीट नुवे एत्तुकोंडु राकूडदु ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಸುರೇಶ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕತ್ಲೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ओम गणानान्वा ओम ओम गणानान्वा गणपतिवामेवं सत्तं यक्षराज निर्माणमनस्परः अरहत् श्रीमन्नस्य साधनं स्वाहा महागणपतिते नमः ओम
स्वाहा महागणपति नमः एकदंताय विद्महे प्रदंताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा महागणपति नमः ओम एकदंताय विद्महे प्रदंताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा महागणपति नमः ओम अधिक अंगारक ग्रह दोषपरिहा अपंगारक ग्रह फलप्रसाद से दर्शोंगारक ग्रह ओम विष्णुदेव दादे स्वाहा विग्रहाय नमः इदं विष्णुदेव दादे स्वाहा विग्रहाय नमः इदं विष्णुदेव दादे स्वाहा प्रणम लेकर स्वाहा बृहस्पति ग्रहाय नमः ओम बृहस्पति कनक वर्णम कनक लेकर स्वाहा बृहस्पति ग्रहाय नमः ओम बृहस्पतिं कनकवर्णं स्फटिं कनकवर्णं कनकवर्णमाल्यावर्णं कन्नालेवरं प्रकाशतोसोतोदिनं प्रदक्षिणे कुर्वाणं प्रस्थं सांगं सवाहं सवाहं सवर्णं दोर्वाणं स्वाहा राहुग्रहाय नमः ओम राहुग्रहाय स्वाहा राहुग्रहाय नमः राहुग्रहाय स्वाहा राहुग्रहाय नमः स्वाहा राहुग्रहाय नमः ओम राहु कन्नी ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸರ್ ಐದು ನಮಃ ओम एवं यजामहे सुभद्रं पूर्वाग्निवदापत्यवक्षिमाब्दात् स्वाहा मृत्युंजयग्रहाय नमः फल मृत्युंजय ग्रह ಇದನ್ನವಮ ಫಲ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಗ್ರಹ ಇದನ್ನವಮ ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಭದ್ರಂ पूर्वाग्निवदापत्यवक्षिमाब्दात् स्वाहा मृत्युंजय ग्रह ಇದನ್ನವಮ ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಭದ್ರಂ पूर्वाग्निवदापत्यवक्षिमाब्दात् स्वाहा मृत्युंजयग्रहाय नमः ओम त्रयंबकं यजामहे सुभद्रं पूर्वाग्निवदापत्यवक्षिमाब्दात् स्वाहा मृत्युंजयग्रहाय अथाराज्ञायहिराजवरुणं एतेषा श्रावस्तुपादमुक्तमर्चायः तान्निग्रस्माय सर्वविजामहे मृतवे स्वाहा मृत्युंजयग्रहाय नमः ओम एवं यजामहे सुभद्रं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनं पूर्वाग्निवदापत्यवक्षिमाब्दात् स्वाहा मृत्युंजयग्रहाय नमः ओम भूः मृत्युंजयग्रहमवाहयामि ओम भुवः मृत्युंजयग्रहमवाहयामि ओम स्वाहा मृत्युंजयग्रहमवाहयामि पूर्वोत्वः मृत्युंजयग्रह दोषपरिहार मृत्युंजयग्रह फलप्रसाद सिद्धिरस्तु अस्यत्यातराग्रहमहामन्त्रस्य ओम राहुं तुर्वणं तुर्वणं कन्नाले स्वाहा आग्रहाय नमः राहुं तुर्वणं स्वाहा आग्रहाय नमः ओम राहुं तुर्वणं कन्नाले स्वाहा आग्रहाय नमः ओम राहुं तुर्वणं कन्नाले स्वाहा आग्रहाय नमः ओम राहुं तुर्वणं कन्नाले स्वाहा आग्रहाय नमः ओम राहुं तुर्वणं स्वाहा आग्रहाय नमः ओम राहुं तुर्वणं स्वाहा
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ಮನೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಗುತ್ತಿರಬೇಕು, ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವು ತುಂಬಿರಬೇಕು, ಮನೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. ಆಡುವ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಯವಿರಬೇಕು, ನೋಡುವ ನೋಟದಿ ಹಿತವಿರಬೇಕು, ಆಡುವ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಯವಿರಬೇಕು, ನೋಡುವ ನೋಟದಿ ಹಿತವಿರಬೇಕು, ಆಡಿಸುವಾತನು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ನೋಡುವನಿಂದ ಅರಿವಿರಬೇಕು, ಮನೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಗುತ್ತಿರಬೇಕು, ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವು ತುಂಬಿರಬೇಕು, ಮನೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. ಗೌರವ ಘನತೆಯ ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಳ್ಳಲು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ, ದರ್ಪದಿ ಮೆರೆಯುತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆಯನು ದರ್ಪದಿ ಮೆರೆಯುತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವೆನೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಪಡೆಯುವೆನೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಗುತ್ತಿರಬೇಕು, ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವು ತುಂಬಿರಬೇಕು, ಮನೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಬಡವರಿಗಾಸರೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವ ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಬಡವರಿಗಾಸರೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವ ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಸದೈವದೆ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದುವ ಗುಣವಿರಬೇಕು, ಮನೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಗುತ್ತಿರಬೇಕು, ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವು ತುಂಬಿರಬೇಕು, ಮನೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಆರತಿಯ ಎತ್ತಿರೆ, ಹರಿಕ
ವದನೆ ಕಮಲಾಕ್ಷವಲ್ಲಭೆ ಬಾರೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿತನಯ ಆನಂದ ನಿಲಯ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ ಬಾರೆ ಕಮಲನಯನೆ ನಿಜ ಕಮಲ ವದನೆ ಕಮಲಾಕ್ಷವಲ್ಲಭೆ ಬಾರೆ ಪುಷ್ಪ ಸುಗಂಧಿನಿ ಹರಿಣ ವಿಲೋಚನಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರೆ ಪುಷ್ಪ ಸುಗಂಧಿನಿ ಹರಿಣ ವಿಲೋಚನಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರೆ ಅನಂತ ರೂಪಿಣಿ ಚಿರಸುಖದಾಯಿನಿ ನಿಷ್ಠಾರ್ಥವನಿ ತಾರೆ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಎತ್ತಿರೆ ಅರಿಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿರೆ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನೀವು ಧೂಪ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರೆ ಕನಕಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನೀವು ನೈವೇದ್ಯವ ತಂದಿರೆ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಎತ್ತಿರೆ ಅರಿಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿರೆ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿರೆ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿರೆ. ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಾವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಾವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ತಾಯಿ ಮಮತೆಯ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಡೆದ ನಾವುಗಳೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಇಂದು ನಾವುಗಳೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಾವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಚಿನ್ನದ ಗೌರಿ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿ ಚಿನ್ನದ ಗೌರಿ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿ ಹರಸಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಂದಾಗಿದೆ ಕಾಣದೆ ಗೌರಿ ಆತುರ ತೋರಿ ಕಾಣದೆ ಗೌರಿ ಆತುರ ತೋರಿ ಹುಡುಕುತ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ನೊಂದ ಹಾಗಿದೆ ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಯು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ ಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಯು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ ಆನಂದ ಈ ಅನುಬಂಧ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ. ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಾವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಾವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ತಾಯಿ ಮಮತೆಯ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಡೆದ ನಾವುಗಳೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಇಂದು ನಾವುಗಳೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಾವೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಸ್ನೇಹದಿ ಬಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ಸ್ನೇಹದಿ ಬಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ಪ್ರಣಯದ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾವರೆಯಾದೆ ಜೀವದ ಜೀವ ನೀ ನನಗಾದೆ ಜೀವದ ಜೀವ ನೀ ನನಗಾದೆ ನಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳನೇ ಕಾಣಿಕೆ ತಂದೆ ಇಂಥ ಸುದಿನವನು ನಾನೆಂದು ಕಾಣೆನು ಇಂಥ ಸುದಿನವನು ನಾನೆಂದು ಕಾಣೆನು ಸಂತೋಷ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ
కరామి గృహ ప్రవేశ ముహూర్తం నిగృహంతో శుభ దేవుని చెప్పేసి చూసుకొని రండి శ్రీకారం రాసిండేది ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನು ಕೊಡು ಹರಿಯೇ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನು ಕೊಡು ಹರಿಯೇ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ನರಹರಿಯೇ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಪದದೊಳಗೆ ವಿಷಧರನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನೀ ಸಿರಿ ಸಹಿತ ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿಯೊಳಿರಲು ಕರಿರಾಜ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದಿಮೂಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಕ್ಷಣ ಬಂದು ಒದಗಿದೆಯೋ ನರಹರಿಯೇ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ದೇವರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಾತ್ ದೇವತಾ ದೃಶ್ಯ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಮುಹೂರ್ತ ಓಂ ಸದೇವ ಓಂ ಅರ್ಥ ಅನಿಪುಣ ಅರ್ಥ ಈ ಗ್ರಂಥನ ಕುರಿತ ಪಟ್ಟನೆ ಓಂ ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ಪೂರ್ಣಂತದಾಯೇ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿನೇ ಏಕದಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಭಾರತೆ ಏಕದೈವ ಯಜಮಾನಃ ತೇಜೋಗ್ನಾದೆ ಕಾಮರಾಜಪಂಪತ್ರಂ ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ಆವಾಹಿತೇ ಪೂರ್ಣಾತ್ ದೇವತಾ ದೃಶ್ಯ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಹರಿವರ್ಣ ಹಂಸ ಶುಭ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೂರ್ತಾಂತೇ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಹರಿವರ್ಣ ಹಂಸ ಶುಭ ಮಹೋತ್ಸವ ఇక్కడ మీ అమ్మ మీ అప్ప రాప వచ్చి నెయ్యి వేసేస్తువా మీ అమ్మ మీ అప్ప గపదయే దైవీ స్వస్తిరత్నః స్వస్తిర్మానుషేభ్యః ఓర్ధర్జగాత్రే జగం జన్నా అస్మద్గురే శరీరపృష్ఠలే గోవిందప్పడు పూర్ణాత్ మహోత్సవ నిగృణ హంతో శివ మహోత్సవస్తు आनंद रपमा अपमृत गौरपक्षदम अपेदस्य पदंदहे अथानो अग्नागहे प्रायस्पोषं सहस्रणं एते सहस्रामयितं पाशा मृत्योमध्यायन्तरे तान् क्षमामृतात् अपमृत गौरपक्षदम अपेदस्य पदंदहे अथानो अग्नागहे प्रायस्पोषं सहस्रणं एते सहस्रामयितं पाशा मृत्योमध्यायन्तरे ಕಡುಕೋಪದಿ ಖಳನು ಖಡ್ಗವನೆ ಪಿಡಿದು ನಿನ್ನೊಡೆಯ ಎಲ್ಲಿಹನು ಎಂದು ನುಡಿಯೇ ದೃಢ ಭಕುತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುವು ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನನು ಭಜಿಸೆ ಸಡಗರದಿ ಸ್ತಂಭದಿಂದೊಡೆದೆ ನರಹರಿಯ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಯಮಸುತನ ರಾಣಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ವಸನವಾಯಿತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಜಮಿಳನ ಪೊರೆದೆ ಸಮಯವುಂಟೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ನಿನಗೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನೇ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಸೇವೆ
ಮರಿಯೇ ಅಲ್ಲುಂಟು ಇಲ್ಲುಂಟು ಎಲ್ಲುಂಟು ಎಂದು ಕಾಣದ ದೇವರನು ಹುಡುಕುವುದು ಏಕೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಏಳುತ್ತ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುವುದು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯೇಕೆ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವಾಲಯ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವಾಲಯ ದೇವರೆಂದು ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತೆ ನಂದಾದೀಪ ಅರಿತು ಬಾಳಲು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವಾಲಯ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವಾಲಯ ದೇವರೆಂದು ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತೆ ನಂದಾದೀಪ ಅರಿತು ಬಾಳಲು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವಾಲಯ ಇನ್ನು ನಮಗೆಂದು ಆನಂದ ಒಂದೇ ಈ ಬಾಳಲಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆಂದು ಆನಂದ ಒಂದೇ ಈ ಬಾಳಲಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಮವ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಡೆವು ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವಾಲಯ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಂಬ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಂಬ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಮನಕ್ಕೆ ಕಂದರು ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವಾಲಯ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವಾಲಯ ದೇವರೆಂದು ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತೆ ನಂದಾದೀಪ ಅರಿತು ಬಾಳಲು ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವಾಲಯ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವಾಲಯ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವಾಲಯ ಮನೆಯೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವಾಲಯ
आवाहित श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी देवता दस्या श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी प्रादुष्ट महामंत्रस्य ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरस्य यार विद्युत्सामद्रवाण नासे प्राणशक्ते कला देवता क्राम वेदम हम सत्य एवं दीर्घम आवाहित श्री वस्ते लक्ष्मी नारायण स्वामी देवता दस्या प्रादुष्ट महामंत्रस्य योगः ओम प्रासिद्ध देव योगः ओम ब्रह्मविष्ठा ब्रह्मः ओम ब्रह्म तज्जरि ब्रह्मः ओम ब्रह्म दिवा ब्रह्मः ओम ब्रह्म नामका ब्रह्मः ओम ब्रह्म कृष्णका ब्रह्मः ओम त्रिगुष्ठा ब्रह्मः ओम ब्रह्म हृदयाय नमः ओम ब्रह्म शिरसा स्वाहा ओम ब्रह्म कवचाय हुम ओम ब्रह्म नेत्रषड शुभमहोस्तु लक्ष्मी नारायण स्वामी देवताभ्यो नमः महावाम पूर्वाय महावाम दक्षिण शिरोदे महावाम सिंहाय महावाम सिंहासनाग्ने कोणे पूर्वाय महावाम नैऋत्य कोणे ज्ञानाय महावाम वायव्य कोणे वैराग्याय महावाम ईशान कोणे ऐश्वर्याय महावाम पूर्व दिशा धर्माय महावाम दक्षिण दिशा ज्ञानाय महावाम पश्चिम दिशा वैराग्याय महावाम उत्तर दिशा महावाम मां पीठ मध्य मूलाय महावाम नालाय महावाम पत्रभ्य महावाम केशभ्य महावाम कर्णिकाय महावाम कर्णिका मध्य संसमनाय महावाम राम नमसे महावाम तम तमसे महावाम सूर्यमंडल द्वितीय ब्रह्मणे महावाम सोममंडल द्वितीय विष्णुवे महावाम वन्यमंडल द्वितीय ईश्वराय महावाम मध्य श्री सत्यनारायण स्वामिने महावाम अथ पीठ पूजा समर्पयामि अथ दिक्पाल पूजा दृश्ये ओम ओम इंद्राय महावाम अग्निये महावाम यमाय महावाम नैत्ये महावाम वर्णाय महावाम कुबेराय महावाम ईशानाय महावाम अथ दिक्पाल पूजा समर्पयामि तस्माक्षतां कृत्वा श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी देवताभ्यो नमः अथ ध्यायामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि तत्त्वसमासं समर्पयामि पादयोः पाद्यं पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आयुर्वेदं समर्पयामि ओम स्नानं पञ्चामृतं देवा ग्रहाण गणनायक अनाथनाथ सर्वज्ञ श्री वीरवाण प्रकट्य आवाहित श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी देवताभ्यो नमः अथ फल सिद्धोदकस्नानम् आचरिष्ये विशेषमङ्गलामोक्तम् आवाहित श्री समर्पयामि ओम शुक्रवसिद्धोदकस्नानम् वसोत्तरकृतेः राज्ययामि मत्वादावताय देवस्थिरसिद्धवः माद्भ्यन्नस्तं कौशलिहमलोत्पात्तः वसतोरस्यः अदाभ्यः आवाहित చాకనా చాకో నీకు అప్పుడే ఇస్తున్నదమ్మా అది శుభప్రదగ్రహ నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ ఓం రక్తవస్త్రదేవ చంద్రదేవ యజ్ఞం శుభప్రదమస్త్రైక్మ సమర్పయామి యజ్ఞామవేదం బ్రహ్మవైద్రం ప్రజాపతే చాలముస్తాత్ ఆయుషముగ్రం ప్రతిపత్తి శుభ్రం యజ్ఞామవేదం బలవస్తుతేజః ఉపవేదం సమర్పయామి అయితే ओम ओम गंधद्वारा ओम गंधद्वारांतरा दशां नित्यविष्ठां करिष्ये ईश्वरेण सर्वभूतानां ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् आवाहित सर्वान् देवतास्य लक्ष्मी नारायण स्वामी देवताभ्यो नमः सर्व अलंकरणां समर्पयामि पुष्पाणि पूजाम् आचरिष्ये अथांग पूजा पूजामि सत्य श्रेष्ठाय महावाम सत्य पूर्णं पूजामि सत्यरूपाय मंगोक्यं पूजामि सत्यसेवाय महंधर्मं पूजामि सत्यवराय महंखण्डं पूजामि सत्योदराय महंगुतं पूजामि सत्यधर्माय महंगुतं पूजामि ओम सत्यकामाय महंपाशं पूजामि सत्यश्यामा सत्यदेशं पूजामि सत्यपालनाय महाभावष्टं पूजामि सत्यस्वर्माय महाबाहुं पूजामि सत्यदक्षाय महमस्तं पूजामि सत्यसंतुष्टाय महंकण्डं पूजामि सत्यवेदाय महंगुतं पूजामि सत्याचार्यं महस्तं पूजामि सत्यसर्वाय महस्वत्रं पूजामि सत्यपूर्णाय नेत्राणि पूजामि सत्यवक्षाय ब्रह्म पूजामि सत्यानां ब्रह्मं पूजामि सत्यविषय महं ललाटं पूजामि सत्यग्रहरूपेण महमेणं पूजामि शिरः पूजामि श्री सत्यनारायण स्वामिने महावाम सर्वान् नीलानि पूजान् समर्पयामि अतः पुष्पपूजां दृश्ये ओम सत्यदेवाय महावाम सर्वैर्वृक्षं समर्पयामि सत्यात्मनं दाजिवृक्षं समर्पयामि सत्यनिधेन महावाम सम्पदावृक्षं समर्पयामि सत्यसङ्कल्पं महावृक्षं पूजामि सत्यधराय महागुरुं समर्पयामि सत्यकामनां वस्त्रं समर्पयामि सत्यसर्ववादिवृक्षं समर्पयामि सत्यपूर्णाय सत्यपूर्णाय महापुर्णावशं समर्पयामि सत्यसर्वं अमृतवशं समर्पयामि सत्यदक्षाय महादेवशं समर्पयामि सत्यसंतुष्टाय महाकेतवशं समर्पयामि सत्यदक्षाय महामन्दावशं समर्पयामि सत्यदेवाय महावाम महावाम पादं पूजयामि अतः पत्रपूजां दृश्ये
ओम सत्यदेवाय भावं तुलसीपत्रं समर्पयामि सत्यात्मने मां दाज्यपत्रं समर्पयामि सत्यवाय मां तंबकत्रं समर्पयामि सत्यसंकल्पाय मां बिल्वपत्रं समर्पयामि सत्यादिशाय मां दुर्वाय समर्पयामि सत्यरूपाय मां सेवनकापत्रं समर्पयामि सत्यसेवाय मां मरपत्रं समर्पयामि सत्यष्टाय मां धर्मपत्रं समर्पयामि सत्यधराय मां प्रवीरपत्रं समर्पयामि सत्यधर्मां विष्णुकान्तपत्रं समर्पयामि सत्यकामाय मां माचिपत्रं समर्पयामि सत्यश्रेष्ठाय मां मल्लिकापत्रं समर्पयामि सत्यपालनाय विद्वन्तपत्रं समर्पयामि सत्यधर्म अपमानपत्रं समर्पयामि सत्यक्षाय मां पादापत्रं समर्पयामि सत्यसंतुष्टाय मां दारिपत्रं समर्पयामि सत्यवेदाय मां मधुरपत्रं समर्पयामि सत्याकामदेवाय भावं मङ्गलपत्रं समर्पयामि सत्यग्रहरूपिणे मां मेढपत्रं समर्पयामि श्री महालक्ष्मी पूजानाथ दृष्टे ओम ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी भावं ओम ओम महालक्ष्मी भावं शुक्राय भावं शनेश्वराय भावं राघवे भावं केतवे भावं चतुर्थावरण पूजन समर्पयामि ओम मेषाय भावं वृषभाय भावं मिथुनाय भावं कन्या सहकुटुम्बस्य हृदय वीरभयाय राजेश्वर्याय भावं सत्यविक्रमाय भावं सत्यसिद्धाय भावं सत्याच्युताय भावं सत्यवीराय भावं सत्यबोधाय भावं सत्यधर्माय भावं सत्याग्रदाय भावं सत्यसंतुष्टाय भावं सत्यवराहाय भावं सत्यपालनाय भावं सत्यपूर्णाय भावं सत्यवर्षाय भावं सत्यशाश्वताय भावं सत्यप्रवर्धनाय भावं सत्यवरेण भावं सत्यवेगाय भावं सत्यरुद्राय भावं सत्यब्रह्मण्येन भावं सत्याबुधाय भावं सत्यवेदानाय भावं सत्यसाधुतेन भावं सत्यलोकेन भावं सत्यसुतेन भावं सत्याच्युताय भावं सत्येन्द्राय भावं सत्यशंकराय भावं सत्यसर्गाय भावं सत्यनियमाय भावं सत्यवेदाय भावं सत्यवेद्याय भावं सत्यमुखाय भावं सत्यदिक्पाय भावं सत्यनिर्दिष्टाय भावं सत्यराजकाय भावं सत्यस्तोत्राय भावं सत्यचक्षुषे भावं सत्यभक्ताय भावं सत्यापरणाय भावं सत्यायताय भावं सत्यसेवलभाय भावं सत्यकृत्याय भावं सत्यपुक्षाय भावं सत्यदृढाय भावं सत्यब्रह्मरहिताय भावं नमोस्तुते ఏకాగ్రతయామే తీసుకున్న తర్వాత 5 గంటల అయ్యేంతవరకు లేకులు ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವರ್ಷಿಯಾದ ನಾರದನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾರಿತ ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದುಃಖಿಸುತ್ತವನ್ನು ಕಂಡು ಇದರ ನಿವಾರಣೋಪಾಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಯೇ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಾದರು ಶುಭ್ರವುಳ್ಳವನಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಶಂಕುಚಕ್ರದ ಪದ್ಮಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿರುವ ಆ ಕಮಲನಯನನ್ನು ಕಂಡು ನಾರದನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಅನಂತವರ್ಯನೇ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ, ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವೋ. ನಾರದನೇ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಇರುವುದು ಏನು? ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅದರಂತೆ ನುಡಿಯುತ್ತೇರೆಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾರದನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಕನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳ ಫಲದಿಂದ ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿ ಅನೇಕಾನೇಕ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಿವಾರಣೋಪಾಯವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿರನು. ದಯಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಹತ್ತಿರವನ್ನು ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಯಾದ ನಾರದನಿಂದನೇ ನೀನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಮೇಲಾಗಿದ್ದು, ನಿನಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುವನು ಕೇಳೆಂದು ಇಂತಂದನು. ನಾರದನೇ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ಯಥಾವಿಧಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತವನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರು ಐತಿಕ ಸಕಲ ಸೌಖ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನುಡಿದನು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾರದನು ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವೋತ್ತಮನೇ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಫಲವುಂಟು? ಇದನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕ ವಿಧಾನವು ಮತ್ತು ಕಾಲವು ಯಾವುದೆಂದು ಕೇಳಲು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಇಂತಂದನು. ನಾರದನೇ, ಕೇಳು. ಈ ವ್ರತಾಚರಣೆಯಿಂದ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನಧಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ ಅಂತವರು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯುತರಾಗಿ ಆ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕನು ದೈತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಫಲ ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ವ್ರತವನ್ನು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಾಡಿ ಗೀತಾಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಆನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛಚಿತ್ತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನು 4 ವರ್ಷಗಳು ಮಾಡಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವಾಯ್ತು. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾ ನಮಃ.
दिव्य अमृतवशेमृतोपस्थरणसे स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम उपानाय स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा उदान स्मराय स्वाहा परब्रह्मणे स्वाहा आवाहिता श्री लक्ष्मी नारायण समदेवताभ्यो नमः इदं नारिकेल प्रथम नारिकेलगंध ध्वैर्यवेदं निवेदयामि मध्यप्रदेश स्वादोदकं समर्पयामि ಚೌದಕಾಲಿ ಭಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಾರದನಿಗೆ ಕೇಳು ಈ ಋತವನ್ನು ಯಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಎಂದು. ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದನು. ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಪೇಚಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯು ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕನಿಕರದಿಂದ ಕೇಳುವನು, ಅಯ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಅರಿಯುತ್ತಾ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕುರಿತು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದನು, ಅಯ್ಯ ಪ್ರಭುವೇ, ನಾನು ಬಹಳ ಬಡವನು, ಭಿಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈ ದರಿದ್ರ ದೋಷವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿನಗೇನಾದರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸುವನಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದನು, ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನೇ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕೋರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕಳೆದನು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ನಾನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಆ ದಿನ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಹಣವು ದೊರೆಯಿತು. ತನ್ನ ಬಂಧು ವರ್ಗದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯಿಸಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಈ ವ್ರತಾಚರಣೆಯಿಂದ ಆ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ದುಃಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಖದಿಂದಿದ್ದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಋತುವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಅನಂತರ ಹೀಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದಿನ ಆ ರಾಯನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಚಂದ್ರಶೀಲಾ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ಪತಿಯದೋಡು ಓಡಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣವನ್ನು ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಂದ್ರಶೀಲಾ ಎಂಬ ರಾಣಿಯಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಆ ರಾಜನು ಆ ವರ್ತಕರೊಡನೆ ಹಿಂದಿದ್ದನು, ಅಯ್ಯ ವರ್ತಕನೇ, ನಾನು ರಾಜಾಧಿಪತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ಸಂಪತ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ ಪುತ್ರ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆಂದು ನುಡಿದ ರಾಜನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ವರ್ತಕನು ಹಿಂದಿದ್ದನು, ರಾಜದೇಶನೇ, ನನಗೂ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಇರುವೆನು. ನನ್ನ ಸತಿಗೆ ಈ ವ್ರತದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಾವು ಅನುಗ್ರಹವಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವಾದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಹರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ತಕನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಲೀಲಾವತಿಯು ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಮೃತಸ್ನಾತಳಾಗಿ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಖಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಆಕೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ನವಮಾಸಗಳು ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕನ್ಯಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಳು. ಆ ಕನ್ಯಾದರೂ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಳು. ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಕಲಾವತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಕನ್ನಿಕೆಗೆ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಲೀಲಾವತಿ ಎಂಬ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ವಿನಯದಿಂದ ಹೀಗೆಂದಳು, ಆತ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕೂಡಲೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ಲಾಭವಾಗಿ ಕೂಡ ನೀನು ಇದುವರೆಗೂ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಆ ಮಗುವಿನ ಮದುವೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ನಂತರ ತಾನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಕಲಾವತಿ ಆದರೂ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವ ತನ್ನ ಕುವರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಅವರ ಧರ್ಮದಂತೆ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ದೂತನನ್ನು ಕರೆದು ತನ್ನ ಕುವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ವರ್ಣವನ್ನು ಹೊಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಆ ಧನಿಕನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅನೇಕ ದೂತರು ಪ್ರಯಾಣ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಹೊರಟು ಕಾಂಚನವೆಂಬ ನಗರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ವರ್ತಕನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆ ವರ್ತಕನ ಮಗನಾದರೂ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನು, ಸದಾಚಾರ ತತ್ಪರನು, ಸುಂದರಾಂಗನು, ಕೋಮಲ ಶರೀರವೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಇಂತಹ ವರನನ್ನು ಆ ವರ್ತಕನು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪ್ರವಚನಾಗಿ ಜ್ಞಾತವರ್ಗದಿಂದಲೂ ಬಂಧು ಜಾಗದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಯಥಾಮಿತಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಈ ವರ್ತಕನಾದರೂ ವಿವಾಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧನವಂತದಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟನು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಕೋಪ ಉಂಟಾಗಿ ಅನಂತರ ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರ ಆ ವರ್ತಕನಿಗೆ ವರ್ತಕನಾದರೂ ತನ್ನ ಅಳಿಯನೊಂದಿಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ರಥಸಾರವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ ಕಾಲಕರ್ಮ ವಶದಿಂದ ನಿಂತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದಿನ ಮಾವನು ಅಳಿಯನು ಸಹ ಹತ್ತಿರ ಹಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ತಡ ಮಾಡದೆ ಓಡಿ ಹೋದರು.
ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜದೂತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಧನವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ವರ್ತಕರಿರುವವರನ್ನು ಕಂಡು ಇವರೇ ಕಳ್ಳರನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇವರಿರುವವರನ್ನು ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಎಳೆತಂದು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಳುವು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ತಂದು ತಂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವನೆಂದು ಇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾಗಿ ಆ ರಾಜನು ಇವರಿರುವವರನ್ನು ಯಾವ ವಿಚಾರಣೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿಸಿದನು. ಇವರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ರಾಜನು ತರಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಪ್ರಸಾದ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅತ್ಯಧಿಕ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಅವನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕ ಫಲವು. ಅವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆ ಗೋಪಾಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅರಸು ಗೋಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯುತನಾಗಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಪುನಃ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯು ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬದ್ಧಾಧಾರನಾಗಿರುವನೆಂದು ಈ ವ್ರತಾಚರಣೆಯು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಥೆಯನ್ನು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಯಾರು ಓದುತ್ತಾರೆಯೋ, ಯಾರು ಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವರು आवाहितसे लक्ष्मीनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। दिव्य धूपमाग्रापयामि। दिव्य ಶುಭ ದಿನ ನಿತ್ಯವೂ ದೇವನ ಪೂಜೆಗೆ, ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವು ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ಶುಭಮಸ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭಾರತಿ ಏಕತೆ ಯಜಮಾನ ಆಯಸ್ತೇಜೋ ದದಾತಿ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ತ್ರಿಭುಜಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಕುಂಡ ಸಂಭೂತಾ ದೇವತಾ ದೇವಸಂಸ್ಥಿತ ಉದ್ಯತ್ಪಾದಸಹಸ್ರಾವಾಚತುರ್ಬಾಹುಸಮನ್ವಿತ ರಾಜಸರ್ವಮಾಚಾರ್ಯಾತ್ಮದಾಕಾನಕ್ಷುಜ್ವಲ ಮನೋರಭಿಕ್ಷುವೋ ದಂಡಾ ಪಂಚಧನ್ಮಾತ್ರಸಾಯಕ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಯ ದಂತ. ಓಂ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಯ ದಂತದೇವ ಹಸ್ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಹನಂ ಏಕನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಆವಾಹಿತ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಾನ್ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶಿರಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು.